إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين والسائرين على نهجه القويم إلى يوم الدين. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا إلى صراطك المستقيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan renungan kita bersama surat Qaf, dimulai dari firman Allah, kadzabat qablahum qaumun Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Thumma yu'aqibu bi ardi safahatin min kitab at-tarikh al-bashari ba'da ardi tilka as-safahat min kitab al-kaun. تنطق بمآل المكذبين الذين ماروا كما يماري هؤلاء المشركون في قضية البعث وكذبوا كما يكذبون بالرسل فحق عليهم وعيد الله الذي لا مفر منه ولا محيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. والرس البئر المطوية غير المبنية، والأيكة الشجر الملتف الكثيف، وأصحاب الأيكة هم في الغالب قوم شعيب. أما أصحاب الرس فلا بيان عنهم غير هذه الإشارة. وكذلك قوم التبع. وتبع لقب لملوك حبير باليمن. وبقية الأقوام المشار إليهم هنا معروفون لقارئ القرآن.
وواضح أن الغرض من هذه الإشارة السريعة ليس تفصيل أمر هذه الأقوام، ولكنه إيقاء على القلوب بمصارع الغابرين حين كذبوا الرسل. والذي يلفت النظر هو النص على أن كلا منهم كذب الرسل، كل كذب الرسل فحق وعيد، وهي لفتة مقصودة لتقرير وحدة العقيدة ووحدة الرسالة، أو فكل من كذب برسول فقد كذب بالرسل أجمعين، لأنه كذب بالرسالة الواحدة التي جاء بها الرسل أجمعون. والرسل إخوة وأمة واحدة وشجرة ضاربة الجذور في أعماق الزمان، وكل فرع من تلك الشجرة تلخيص لخصائصها وصورة منها، ومن يمس منها فرع فقد مس الأصل وسائر الفروع فحق وعيد، ونالهم ما يعرف السامعون. وفي ظل هذه المصارع يعود إلى القضية التي بها يكذبون، قضية البعث من جديد، فيسأل: أفعينا بالخلق الأول والخلق شاهد حاضر فلا حاجة إلى جواب، بل هم في لبس من خلق جديد غير ناظرين إلى شهادة الخلق الأول الموجود، فماذا يستحق من يكذب وأمامه ذلك الشاهد المشهود؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وهذا هو المقطع الثاني في السورة، استطراد مع قضية البعث التي عالجها الشوط الأول، وعلاج للقلوب المكذبة بلمسات جديدة، ولكنها رهيبة مخيفة. إنها تلك الرقابة التي تحدثنا عنها في تقديم السورة، ومشاهدها التي تمثلها وتشخصها، ثم مشهد الموت وسكراته، ثم مشهد جهنم فاغرة فاها تتلمظ كلما ألقي فيها وقودها البشري، تقول هل من مزيد؟ وإلى جواره مشهد الجنة والنعيم والتكريم. إنها رحلة واحدة تبدأ من الميلاد وتمر بالموت وتنتهي بالبعث والحساب، رحلة واحدة متصلة بلا توقف، ترسم للقلب البشري طريقه الوحيد الذي لا فكاك عنه ولا محيد، وهو من أول الطريق إلى آخره في قبضة الله، لا يتملص ولا يتفلت، وتحت رقابته التي لا تفتر ولا تغفل. وإنها لرحلة رهيبة تملأ الحس روعة ورهبة. وكيف بإنسان في قبضة الجبار المطلع على ذات الصدور، وكيف بإنسان طالبه هو الواحد الديان الذي لا ينسى ولا يغفل ولا ينام. إنه لا يرجف ويضطرب ويفقد توازنه وتماسكه حين يشعر أن السلطان في الأرض يتتبعه بجواسيسه وعيونه، ويراقبه في حركته وسكونه،
وسلطان الأرض مهما تكن عيونه لا يراقب إلا الحركة الظاهرة، وهو يحتمي منه إذا آوى إلى داره وإذا أغلق عليه بابه. أما إذا أغلق فمه أو إذا أغلق فمه، أما قبضة الجبار فهي مسلطة عليه أينما حل وأينما سار. أما قبضة الجبار فهي مسلطة عليه أينما حل وأينما سار. وأما رقابة الله فهي مسلطة على الضمائر والأسرار. فكيف بهذا الإنسان في هذه القبضة وتحت هذه الرقابة؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن ابتداء الآية ولقد خلقنا الإنسان يشير إلى المقتضى الضمني للعبارة، فصانع الآلة أدرى بتركيبها وأسرارها، وهو ليس بخالقها لأنه لم ينشئ مادتها ولم يزد على تشكيلها وتركيبها. فكيف بالمنشئ الموجد الخالق؟ إن الإنسان خارج من يد الله أصلا، فهو مكشوف الكنه والوصف والسر لخالقه العليم بمصدره ومنشئه وحاله ومصيره، ونعلم ما توسوس به نفسه، وهكذا يجد الإنسان نفسه مكشوفة لا يحجبها الستر، وكل ما فيها من وساوس خافتة وخافية معلوم لله. وكل ما فيها من وساوس خافتة وخافية معلوم لله، تمهيدا ليوم الحساب الذي ينكره ويجحده. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الوريد الذي يجري فيه دمه، وهو تعبير يمثل ويصور القبضة المالكة والرقابة المباشرة. وحين يتصور الإنسان هذه الحقيقة لا بد يرتعش ويحاسب. ولو استحضر القلب مدلول هذه العبارة وحدها ما جرأ على كلمة لا يرضى الله عنها، بل ما جرأ على هاجسة في الضمير لا تنال القبول، وإنها وحدها لكافية ليعيش بها الإنسان في حذر دائم وخشية دائمة ويقظة لا تغفل عن المحاسبة. ولكن القرآن يستطرد في إحكام الرقابة، فإذا الإنسان يعيش ويتحرك وينام ويأكل ويشرب ويتحدث ويصمت ويقطع الرحلة كلها بين ملكين موكلين به عن اليمين وعن الشمال. Boleh juga baina malakaini muwakkalaini bihi an liyamini wa an shimal yatalaqqayani minhu kulla kalimatin wa kulla harakatin wa yusajjilaniha fawra wuqu'iha idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani an al-yamini wa an shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. أي رقيب حاضر لا كما يتبادر إلى الأذهان أن اسمي الملكين رقيب وعتيد، ونحن لا ندري كيف يسجلان، ولا داعي للتخيلات التي لا تقوم على أساس. فموقفنا بإزاء هذه الغيبيات أن نتلقاها كما هي ونؤمن بمدلولها دون البحث في كيفيتها التي لا تفيدنا معرفتها في شيء
fadlan ala annaha ghairu dakhilatin fi hududi tajaribina wala ma'arifina al-bashariyah. Walaqad arafna nahnu fi hududi ilmina al-bashariyah al-zahir wasaila litasjil lam takun takhtur li ajdadina ala bal. وهي تسجل الحركة والنبرة كالأشرطة الناطقة وأشرطة السينما وأشرطة التلفزيون، وهذا كله في محيطنا نحن البشر، فلا داعي من باب أولى أن نقيد الملائكة بطريقة تسجيل معينة مستمدة من تصوراتنا البشرية المحدودة البعيدة نهائيا عن ذلك العالم المجهول لنا والذي لا نعرف عنه إلا ما يخبرنا به الله بلا زيادة. وحسبنا أن نعيش في ظلال هذه الحقيقة المصورة وأن نستشعر ونحن نهم بأية حركة وبأية كلمة عن يميننا وعن شمالنا من يسجل علينا الكلمة والحركة litakuna fi sijilli hisabina baina yaday Allahi alladhi la yadhi'u indahu fatilun wala qitmir. Hasbuna an na'isha fi dhilli hadhihi al-haqiqati ar-rahibah wa hiya haqiqah walau lam nudrik nahnu kayfiyataha wa hiya kainatun fi suratin ma min as-suwar wala mafarra min wujudiha wa qad anba'ana Allahu biha linahsuba hisabaha la linunfiqal juhda abatha fi ma'rifati kaifiyatiha. Walladzina intafa'u bihadzal Qur'an wa bitawjihati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-khassa bihaqa'iqil Qur'an kana hadha sabiluhum wa an yash'uru wa an ya'malu wafqa ma sya'aru. Qala al-Imam Ahmad haddathana Abu Muawiyah haddathana Muhammad bin Amr bin Alqama al-Laythi an Abi an jaddihi Alqama an Bilal bin al-Harith al-Muzani radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubu Allahu azza wa jalla lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala ma yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubullahu ta'ala alaihi biha sakhatahu ila yaumil qiyamah. Qala fakana Alqamah yaqul kam min kalamin qad mana'anihi hadithu Bilal bin al-Harith. Rawahu at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa Ibn Majah min hadith Muhammad bin Amr wa qala at-Tirmidzi hasanun sahih. وحكي عن الإمام أحمد أنه كان في سكرات الموت يئن فسمع أن الأنين يكتب فسكت حتى فاضت روحه رضوان الله عليه. وهكذا كان أولئك الرجال يتلقون هذه الحقيقة فيشعرون بها في يقين تلك صفحة الحياة ووراءها في كتاب الإنسان صفحة الاحتضار. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Tadi kita telah dengarkan terjemahan dari rangkaian uraian Said Qutb rahimahullah. Cukup jelas ya terjemahannya. Nah, kalau kita kembali kepada ayat-ayat dalam suratul Qaf. Pada uraian sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenungkan ayat-ayat yang terdapat dalam Kitabul Kaun, dalam kitab alam semesta. Yang keseluruhannya merupakan bukti-bukti yang tak terbantahkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan manusia kembali setelah kematiannya. Bahkan pada kajian di pagi hari ini, melalui satu ayat Allah Subhanahu wa taala membuka mata mereka yang mau melihat dan mau berpikir, afa ayina bil khalqil awal.
menurut kalian apakah kami tak berdaya untuk menciptakan kalian dan lain-lainnya pada saat pertama kali. Hingga kami tak berdaya untuk mengulangi kembali penciptaan. Ini merupakan bukti yang kita saksikan, yang kita lihat. Dan di seluruh alam semesta, seluruhnya merupakan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Seharusnya mereka beriman, mereka sadar, mereka berhati-hati. Bal hum fi labsim min khalqin jadid. Ternyata mereka tidak memberikan kesempatan buat diri mereka untuk merenung dan berpikir, malah mereka berada dalam kebimbangan dalam penciptaan yang kedua kalinya. Kalau kita lihat Al-Quran dalam uslubnya, berpindah-pindah dari tema ke tema, tapi kita tidak merasakan adanya kesenjangan. Perpindahan tersebut ya, sebetulnya penuh dengan hikmah. Di samping menghilangkan kejemuan, kebosanan, juga membuka wawasan kita dari berbagai macam sisi. Melalui Kitabul Kaun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk kesadaran kita. Kemudian mengenai sejarah umat-umat terdahulu. Begitu juga melalui peringatan-peringatan yang akan dihadapi manusia di hari kemudian nanti. Jadi manusia benar-benar mengalami perjalanan yang amat indah ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah. Di samping kabar gembira, peringatan, kemudian membuka wawasannya, mengajak dia juga untuk betul-betul hanyut ketika dia merenungkan ayat-ayat kebesaran Allah. Di samping dia merupakan ayat yang berisikan peringatan, juga mengandung keindahan seni yang menyentuh hatinya. Nah, pada kali ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk kembali ke belakang kepada umat-umat terdahulu. Yang kelakuan mereka sama dengan kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur rassi wa thamud wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu Lut." Sebelum mereka, maksudnya sebelum kaum Quraisy, sebelum kaum Quraisy, bukan pertama kalinya kaum Quraisy ini yang mendustakan kebenaran yang begitu jelas. Tapi umat-umat terdahulu juga melakukan hal yang sama. Dan mereka terkena azab, hukuman dari Allah karena keingkaran mereka. Padahal Allah telah memaparkan di hadapan mereka ayat-ayat kebesaran keagungannya dan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur rassi wa thamud. Sebelum mereka, kaum Nuh telah mendustakan Nuh, mendustakan juga ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Nuh kepada mereka. Begitu juga ashabur rass, penduduk Ras. Wa Thamud, demikian pula kaum Thamud, yaitu kaum Nabi Allah Saleh. Di dalam Al-Quran tidak terdapat sebutan keterangan mengenai penduduk Ras dan keterangan di mana mereka berada. Tapi secara umum, penduduk Ras telah mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh kaum Nuh. Begitu juga yang dilakukan kaum Hud. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merincikan karena tak penting bagi kita. Tapi yang Allah ingin ingatkan kepada kita, waspada, hati-hati dari perilaku umat-umat terdahulu yang terkena azab Allah. Apabila kita melakukan hal yang sama, kita akan juga terkena hukuman yang sama. Karena ini merupakan sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini merupakan sunnah Allah, merupakan hukum yang berlaku pada sejarah umat terdahulu
juga akan berlaku pada kita. Kejayaan mereka tak lepas dari ketaatan mereka kepada Allah dan keimanannya. Sedangkan kehancuran mereka disebabkan karena mereka meninggalkan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur rasi wa Thamud. Sebelum mereka, sebelum kaum Quraisy, kaum Nuh telah mendustakan Rasul yang diutus di tengah mereka. Begitu pula penduduk Ras, begitu pula kaum Thamud, itu kaum Nabi Allah Hud. Wa Adun wa Fir'aunu wa ikhwanu Lut, begitu pula yang dialami oleh kaum Ad, kaum Nabi Allah Hud, begitu pula yang dialami oleh Fir'aun dan kroni-kroninya, wa ikhwanu Lut, begitu pula saudara-saudara Lut dari kaumnya, yaitu kaum Lut. Di sini Allah menggunakan kata ikhwan karena Lut hidup bersama mereka dengan kejahatan mereka yang melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum mereka. Wa ashabul aikah, dan penduduk aikah. Kata aikah menunjukkan arti kebun yang lebat, menggambarkan daerah mereka yang subur. Sedangkan kata ras merupakan sumur yang tak terbangun. Allah sebutkan tentang penduduk ras, tapi Allah tidak sebutkan di mana mereka berada, bagaimana keadaan mereka. Yang jelas mereka melakukan keingkaran sebagaimana yang dilakukan orang-orang sebelum mereka. Begitu juga penduduk Aikah. Dan penduduk Aikah merupakan kaum Syuaib yang berdiam di Madian, yang tinggal di daerah yang subur. Wa ashabul aikati wa qaum Tubba, demikian pula kaum Tubba atau yang dikenal ya, sebagai apa? Sebagai orang-orang ya, yang berdiam di wilayah Yaman. Tapi Allah tidak menyebutkan keadaan mereka secara terperinci. Dan kata Tubba, jamaknya Tababi'ah, merupakan gelar dari penguasa Yaman. Sebagaimana Kaisar merupakan gelar bagi penguasa Turki, sedangkan Kisra bagi penguasa Persia, Khaqan bagi penguasa Turki dahulu kala, sedangkan Tubba bagi penguasa Yaman. Ini merupakan gelar. Dan Fir'aun merupakan gelar bagi penguasa Mesir. Jadi Fir'aun bukan sebuah nama, ya, tapi menggambarkan penguasa Mesir. Ada Fir'aun yang pertama, kedua, ketiga, atau dikenal dengan Ramses yang pertama, Ramses yang kedua, Ramses yang ketiga. Jadi wa qaum Tubba, demikian pula kaum Tubba, itu penguasa Yaman. Tapi kapan terjadinya? Bagaimana keadaan mereka Allah tidak rincikan, tapi yang jelas semuanya bersama-sama melakukan perbuatan yang mengundang azab Allah, yaitu mendustakan Rasul. Kullun kadzabar rusula fahaqqa wa'id. Semuanya atau masing-masing mendustakan para Rasul, maka mereka terkena ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama pada uraian ayat ini, sebagaimana yang diterangkan Said Qutb, sebenarnya para Rasul dan umat-umat mereka merupakan satu umat yang menerima risalah yang sama yang dibawa Rasul mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ataupun dalam suratul Anbiya, kita memahami hal ini. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 92 dari surah Al-Anbiya, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Inna hadhihi di sini kembali kepada kisah umat-umat sebelumnya yang Allah kisahkan dalam suratul Anbiya. Jadi maksudnya sesungguhnya umat-umat ini yang Allah ceritakan dari mulai kaum Nuh, ya, kaum Hud, kaum Saleh,
sampai kepada umat Nabi kita merupakan ummatun wahidah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Semuanya merupakan umat-umat yang telah sampai kepada mereka peringatan Allah. Rasul yang diutus oleh Allah membawa risalah daripadanya teruntuk mereka. Lalu Allah ingatkan, wa ana rabbukum, dan akulah satu-satunya Rabb kalian. Fa'budun, maka sembahlah aku. Tapi ternyata mereka memilih cara hidup sesuai dengan hawa nafsu mereka. Akhirnya mereka berpecah belah, bercerai-berai, melepaskan tangan mereka dari tali Allah, berpegang kepada tali-tali yang mengakibatkan akhirnya mereka bercerai-berai, terpisah dari agama Allah. Fataqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Bagaimana mereka dengan pilihan mereka, bukan dengan dengan ketentuan Allah, tapi dengan pilihan mereka, mereka mencabik-cabik agama mereka, mencabik-cabik persatuan mereka. Kullun ilaina raji'un, dan mereka seluruhnya kepada kami dikembalikan, kami yang akan memberi keputusan pada hari kemudian nanti. Nah, hal ini juga Allah ungkapkan dalam firman-Nya pada suratul An'am. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku. Maksudnya jalan yang Allah tunjukkan, yang disampaikan oleh para nabi, para rasul sama tidak berbeda. Ikutilah jalan ini yang diajarkan oleh para nabi, para rasul yang menyampaikan pesan-pesan Allah. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Akhirnya kalian bercerai-berai, meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat Allah yang Allah sampaikan pada kalian agar kalian bertakwa. Hingga kalian menjaga diri kalian, waspada, berhati-hati berjalan untuk tidak keluar dari jalan Allah. Begitu juga pada akhir suratul An'am. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Mereka-mereka yang mencabik-cabik, memecah-mecah agama Allah. Mereka ambil yang mereka suka, mereka tinggalkan yang mereka tidak suka. Lasta minhum fi syai'. Sekali-kali engkau bukan termasuk dari mereka. Mereka juga bukan sebagai pengikutmu. Ini merupakan ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada surat Ar-Rum, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian termasuk dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Itu mereka-mereka yang memecah belah, mencabik-cabik agama Allah. Hingga lahirlah Syiah, itu jamak dari Syiah, kelompok-kelompok dan golongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Mereka merasa puas dengan apa yang ada pada mereka hingga mereka tidak mengoreksi kesalahan mereka, tidak mau mendengarkan kebenaran yang datang dari orang lain. Tapi kalau hati mereka terbuka untuk menerima kebenaran, tulus untuk mengikuti petunjuk Allah, niscaya mereka akan bersatu. Jadi kisah yang Allah ceritakan secara singkat mengenai keingkaran kaum Nuh, kaum Hud, begitu juga kaum Saleh, kemudian juga kaum Madian, penduduk Ras, ya, semua ini ya, melakukan perbuatan yang sama. Akhirnya mereka terkena hukuman yang sama. Semuanya mendustakan rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Dan Sayyid Qutb mengingatkan kita bahwasannya mendustakan seorang rasul berarti kita mendustakan semua rasul. Berarti kita mendustakan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umat yang mengaku mereka beriman kepada Allah, mengaku sebagai para ahli kitab, tapi menolak untuk beriman kepada Rasulullah, maka mereka termasuk dalam golongan yang kafir, yang ingkar.
Dan Allah tidak akan menerima sama sekali agama mereka. Begitu juga kalau umat Nabi kita beriman kepada Nabi Muhammad tapi tidak beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, atau menolak untuk beriman kepada salah satu nabi dan rasul, maka Allah juga tidak akan menerima sama sekali keimanan. Orang yang beriman sebagaimana yang Allah jelaskan, la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Kami tak membeda-bedakan satupun rasul yang diutus oleh Allah. Kami beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Isa, beriman kepada Yahya, kepada Zakaria, kepada Sulaiman, kepada Daud, beriman juga kepada Musa dan Harun, beriman juga kepada Yusuf dan Yakub, begitu pula Ishak dan Ibrahim. Kita beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Keimanan kita bukan dikaitkan dengan maslahat kepentingan yang berkaitan dengan suku, ras, atau kepentingan dunia, tapi iman kami dengan tulus semata-mata karena kami mengimani apa yang datang dari Allah seluruhnya dan menerima juga semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya dilakukan orang yang beriman. Jadi kullun kadzabar rusula fahaqqa wa'id. Semua masing-masing mendustakan rasul, maka jatuhlah atas mereka ancaman yang Allah ancamkan atas mereka. Lalu kembali Allah Subhanahu wa taala mengulangi bukti yang membuktikan dengan jelas, tak terbantahkan, akan kekuasaan Allah untuk menghidupkan manusia kembali setelah bukti-bukti yang sebelumnya Allah sebutkan. Afa'ayina bil khalqil awal. Apakah kami menurut kalian tak berdaya untuk menciptakan kalian pertama kali, hingga kami tak berdaya untuk mengulangi penciptaan kalian? Seharusnya mereka berpikir balhum fi labsim min khalqin jadid, tapi ternyata mereka berada dalam keraguan dalam penciptaan yang kedua. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami benar-benar mengetahui apa yang menjadi bisikan jiwanya, bisikan hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kami lebih dekat kepadanya daripada dirinya kepada pembuluh darahnya. Dia merasakan denyut jantungnya. Ketika jantung memompa darah tersebut, ya, ketahuilah Allah lebih dekat kepadanya daripada dirinya dengan denyut jantungnya. Lalu Sayyid Qutb menerangkan kepada kita bahwa seorang yang menciptakan sebuah peralatan, dia lebih mengetahui dibandingkan orang lain tentang alat yang diciptakan. Dari mulai susunannya, dari mulai juga cara bekerjanya, sistem juga yang mengendalikan dan mengaturnya. Padahal dia bukan penciptanya, dia hanya merangkai, menyusun. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mengadakan dari ketiadaan. Masakah dia tidak mengetahui tentang diri kita? Oleh karena itu, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk selalu waspada, berhati-hati, merasakan pengawasan Allah terhadap kita. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang menjadi bisikan jiwanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dibandingkan dengan pembuluh darah jantungnya dengan dirinya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika di kanan dan di kirinya terdapat dua malaikat yang selalu siap siaga untuk mencatat, menulis, mengumpulkan apa-apa yang keluar daripadanya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dia tidak mengucapkan sepatah kata
kecuali di sisinya terdapat raqib, yaitu malaikat yang mengawasi, atid yang selalu dalam keadaan siap siaga. Jadi raqib, atid, dua kata ini merupakan kata sifat, bukan nama dari malaikat. Jadi di kanannya raqibun atid, malaikat yang siap siaga mengawasi kita, mencatat, mengumpulkan data-data kita. Begitu juga di sebelah kiri juga raqibun atid, malaikat yang mengawasi dan dalam keadaan siap siaga. Tidak pernah lengah, tidak pernah tidur, ya, walaupun kita dalam keadaan lengah dan tidur. Jadi idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ketika dua malaikat di kanan dan di kiri kita dalam keadaan duduk, ya, mengawasi kita, memperhatikan kita, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dia tidak mengucapkan sepatah kata melainkan di sisinya terdapat pengawas yang siap siaga untuk mencatat, menulis apa-apa yang dilakukan. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Ini belum kita baca, ya. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, kalau seandainya setiap orang dari kita merasakan betul-betul pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang seluk-beluk perbuatan kita yang tak luput dari mata Allah. Kemudian sebagai saksi di kanan kiri kita terdapat dua malaikat yang selalu siap siaga mengawasi dan mencatat perbuatan kita. Kalau kita merasakan hal ini, niscaya kita akan selalu waspada, berhati-hati, bahkan malu di saat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sama sekali layak. Apalagi di saat kita melakukan kebohongan dan perbuatan keji. Luput dari pendengaran orang lain, luput dari mata orang, tapi dua malaikat yang mencatat perbuatan kita, kemudian mata Allah yang selalu mengawasi kita. Kita bisa bayangkan betapa malunya kita di saat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha lembut pengetahuannya, yang maha mengetahui. Oleh karena itu selayaknya bagi kita untuk selalu dalam keadaan muraqabah. Bukan hanya menyadari bahwa Allah mengawasi kita, tapi kita juga selalu mengawasi Allah pada ucapan perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, betapa indahnya kalau kita saling mengingatkan pada saat kita lupa mengucapkan hal-hal yang tidak patut, apalagi berhubungan dengan kehormatan orang lain. Begitu juga pada saat kita bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan walaupun tertutup dari mata manusia, Allah melihat. Dua malaikat mencatat perbuatan kita. Nah, para sahabat dahulu kala, begitu pula para keluarga nabinya, orang-orang yang memiliki hubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW, mereka bukan orang-orang yang merasa aman. Walaupun mereka berjuang di sisi Nabi kita Muhammad SAW, tapi Quran gambarkan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Mereka yang memberikan apa yang mereka berikan. Bahkan mereka memberikan seluruh hidup mereka. Tapi hati mereka penuh rasa khawatir dan takut bahwa mereka akan dikembalikan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bila amal mereka tidak memenuhi syarat untuk diterima di sisi Allah? Mereka bukan bangga, bukan merasa aman, tapi mereka penuh rasa khawatir. Oleh karena itu, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau kanat rijliya al-yumna dakhilal jannah wal ukhra kharijaha ma amintu makrallah." Seandainya kakiku yang sebelah kanan sudah masuk ke dalam surga, yang sebelah kiri belum masuk ke dalam, aku masih belum merasa aman. Khawatir dia akan ditarik kembali keluar. Dan Allah sebutkan walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Dan mereka yang merasa khawatir dari azab Tuhan mereka, bukan karena Allah berbuat aniaya,
tapi karena mereka khawatir dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, amal mereka yang tidak berarti. Walaupun Allah Rahman Rahim, tapi mereka tidak tahu, mungkin mereka merasa puas dengan amal mereka, padahal Allah tidak melihat amalnya karena mereka lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Begitu juga kalau kita perhatikan keluarga Rasul. Imam Ali bin Abi Thalib dalam doa yang beliau baca, yang diriwayatkan oleh Kumail bin Ziyad, beliau menempatkan dirinya sebagai seorang yang paling berdosa. Beliau menempatkan dirinya dalam api neraka sambil menjerit, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendengarkan seruhan, rintihan dan ratapannya. Padahal beliau orang yang berjuang bersama Rasul. Beliau menantu Rasul, suami dari putri yang dicintai. Bahkan beliau tidak pernah sujud di hadapan berhala semenjak kecil di bawah asuhan Rasul. Tapi beliau tidak pernah sama sekali merasa aman, merasa bangga dengan apa yang dilakukan dan dipersembahkan. Begitu juga Imam Ali Zainul Abidin. Ketika beliau merintih, meratap di hadapan Baitullahil Haram. Lalu sahabat-sahabatnya mengatakan, kenapa kamu lakukan hal ini wahai ibnu Rasulullah, wahai putra Rasulullah? Bukankah kamu merupakan keluarga Rasulnya? Dijawab oleh beliau, justru yang saya khawatirkan kedekatan saya dengan Rasul, tapi apa yang saya lakukan? Dan kita tahu bahwa Al-Quran menyebutkan bahwa dalam ancaman terhadap wanita-wanita dari keluarga Rasul, ya nisa'an nabi may ya'ti minkun nabi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Siapa saja dari kalian wahai wanita dari keluarga Nabi melakukan perbuatan keji, maka azab yang akan ditimpakan padanya 2 kali lipat. Hal tersebut merupakan hal yang mudah bagi Allah. Tapi sebaliknya di saat dia berbuat kebaikan, Allah akan lipat gandakan juga balasan kebaikannya. Oleh karena itu, ucapan sebagian orang bahwa seorang yang di tubuhnya mengalir darah Rasul tidak akan terkena api neraka, ini merupakan kebohongan. Kebohongan atas nama Allah, kebohongan atas nama Rasulnya. Kalau mereka bertakwa berbuat kebaikan, Allah balas mereka berlipat ganda karena sebagai contoh. Tapi kalau mereka berbuat keji dan kejahatan, maka hukuman mereka akan lebih dahsyat dibandingkan orang lain. Jadi kenapa dulu Rasul para keluarganya begitu khawatir dan takut? Mereka beramal, bahkan mereka berjuang, mereka berinfak. Tapi mereka tidak pernah merasa bangga, bahkan merasa khawatir. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan al-ghina wal faqru ba'dal ardi 'ala Allah, kaya dan miskin setelah orang dipaparkan, dibeberkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu selesai perhitungan, dia termasuk orang yang beruntung dan selamat, dialah orang yang kaya sebenarnya. Maka mari kita selalu ingatkan diri kita bahwa kita merupakan hamba-hamba yang berhutang sepenuhnya dengan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri karunia-Nya, bukan kita banggakan. Kemudian dengan tulus sabar kita menerima cobaan yang datang dari Allah. Karena kesabaran akan membuka pintu rahmat balasan dari Allah yang tak terhingga. Seperti tadi yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan dari beliau. Ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, beliau merintih. Begitu dia merintih, dia merasa bahwa rintihannya dicatat dan ditulis. Langsung dia berdiam hingga ruhnya meninggalkan jasadnya. Mereka orang-orang yang tidak membanggakan diri, tidak menyombongkan diri. Mereka penuh rasa khawatir waspada. Kalau sekarang ilmu bukan dijadikan sebagai pengingat, tapi dijadikan sebagai sarana kebanggaan dan kesombongan. Ini yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan renungan kita bersama surat Qaf ini akan lebih betul-betul mengkhusyukkan hati kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan membuat kita waspada terhadap 2 malaikat yang memata-matai kita, begitu juga mata Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan lebih dekat kepada kita daripada kita dengan pembuluh darah kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ya Rabbana bi asma'ikal husna kulliha wa bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfir lana wa tarhamana wa an tusliha umurana wa tuzakkiya nufusana wa an tarzuqana ya Rabbana at-tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim wanfa'na bima 'allamtana. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.